मैंने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी कुंभ राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण बंधु माने एप्रिल 2026 आपणकर जीवन रे एक गुरुत्वपूर्ण मोड़ आनिबाकु जाउछि। एक मुहूर्त जोठारे प्रत्येक आपणकर अतीतर कष्ट एवं समस्यार समाधान हेबो एवं खुशीर एक नूतन जुग आपणक पई आरंभ हेबाकु जाउछि। आपणकर तीनोटी स्वप्न सत हेबाकु जाउछि एवं वास्तवतारे परिणत हेबाकु जाउछि। आनंदर पांचटी स्वतंत्र उत्सव आपणक जीवन रे प्रवेश करिबाकु जाउछि। एहा व्यतीत एही समय को आपणक पई आहुरी आनंददायक करिबा पई आपण किछि निर्दिष्ट क्षेत्र रे किछि निर्दिष्ट कार्य करि पारिबे। तो बंधु माने एई सब विषय रे विस्तार भाबरे जानिबा पई आपण माने वीडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु एवं वीडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। बंधु माने एप्रिल 2026 रे ग्रह मानकर गोचर आपणक भाग्य रे केउ परिवर्तन आनिबो से विषय रे आजिर एही वीडियो रे आमे माने विस्तार भाबरे आलोचना करिबा। ग्रह परिवर्तन सहित आमे ग्रह मानकर निर्दिष्ट स्थिति मध्य परीक्षा करिबा, किंतु ता पूर्वरु आसंतु प्रथमे विचार करिबा जे मार्च 2026 आपणक पई किपरि घटिला। कुंभ राशि पई मार्च मास सहज नथिला। किछि दिन व्यतीत आपण निरंतर मानसिक चाप एवं अस्थिरता अनुभव करिथिले। निष्पत्ति नेबा समय आपण अनेक चिंताधारा सह जड़ित एवं आभ्यंतरीण द्वंद्वर सम्मुखीन हेबा सहित आपणकर मन मध्य विचलित रहुथिला। आपण रातिरे ठीक रे सोई पारु नथिले। आपण निजर प्रियजनक हातरे भावप्रवण जंत्रणा भोगिथिले। जो मानको आपण सबुठारु अधिक विश्वास करुथिले से माने ही आपणको निराश करिथिले। बंधु किंबा आपणको परिवारर सदस्यंक माध्यमरे आपण हुएत हृदय विदारक अनुभव करिथिले किंबा अन्य मानक द्वारा अपमानित अनुभव करिथिले। तथापि यह मन रखंतु, जेतेबेले आपणको विश्वासघातक लोक माने आपणको जीवन रे प्रवेश करंती से माने आपणको एक शिक्षा देबा पई एपरि करंती। से माने सर्वदा किछि प्रकारर ज्ञान किंबा अंतर्दृष्टि प्रदान करंती जहा आपणकर जीवन यात्रा को समृद्ध करिथाय। यह सहित जदियो आपणकर किछि कार्य किंबा प्रकल्प एही समय मध्यरे आरंभ होइथाय पारे सेगुड़िक असंपूर्ण रही जाई पारे, मझिरे अटकी रहिछि। आपण एथिरे विलंब देखिबाकु पाउछंती। आपणकर कार्य क्षेत्र रे मध्य आपण विभिन्न प्रकारर बाधा विघ्नर सम्मुखीन हेउछंती। आर्थिक विषय रे मध्य विशेष करी टंका संबंधी समस्या गुड़िक विषय रे आपण निश्चित भावरे अनिश्चिततार भावना देखुछंती। मार्च मासरे आपणकर प्रकृत खर्च आपणक आशा ठारू अधिक होई जायछि। आपणकर संचय शून्य होई जायछि एवं आपण अनुभव करि पारंती जे आपणकर पॉकेट संपूर्ण खाली अछि। तेणु आसंतु आमे एबे विस्तारित भाबरे आलोचना करिबा जे एप्रिल मासरे ग्रह मानकर गोचर आपणक पई केउ फल प्रदान करिवो। आमे जानिबा जे एही मासरे आपणक पई कोन सब शुभ परिवर्तन अपेक्षा करिछि। आपणकर केउ तीनोटी स्वप्न सत हेबाकु जाउछि एवं आपणकर जीवन रे केउ पांचटी खुशी खबर आसीबाकु जाउछि। ध्यान दियंतु जे कुंभ राशिर जन्मित व्यक्ति माने साधारण व्यक्ति नहंती। सेमानकर हृदय अत्यंत सरल एवं पवित्र। सेमानकर मनरे कहा प्रति कोनोसी खराब इच्छा न थाए। सेमाने गभीर भावरे संवेदनशील एवं सहजरे आघात पाई जांती। चिंतनशील प्रकृतिर होइथिबारु सेमाने प्रातः नीरव रुहंती। अन्य मानकु सेमानकर समस्या जणाइबाकु पसंद करंती नाही, बरं अभ्यंतरीण भावरे सेगुड़िको सह्य करंती। सेमानकर एक अनन्य मानसिकता अछि। सेमाने विश्व को एक स्वतंत्र दृष्टिकोणरु देखंती एवं सेमाने जहा उपरे थरे विश्वास करंती सेमाने हृदयर सहित ताहा करंती। बेले बेले एही प्रकृति ही सेमानंक पई दुर्बलतार उत्स होई पारे। तेणु आसंतु आमे एप्रिल मासरे आपणक पई ग्रह मानकर गोचर बुझिबा एवं परवर्ती समय एही मासरे आपणक जीवन रे घटिबाकु थिबा निर्दिष्ट घटना एवं परिवर्तन गुड़िको अनुसंधान करिबा। लक्ष्य करंतु जे एप्रिल रे बुध आपणकर प्रथम घरे राहुंक सहित गोचर करुछंती। मंगल सूर्यंक सहित आपणकर द्वितीय भावरे गोचर करुछंती। तेणु ध्यान दियंतु बंधु माने यह निश्चित जे आपणक जीवन रे एक बड़ परिवर्तन घटिबाकु जाउछि।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଶନି ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନି 7.5ର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଚାଲିଛି। ମାତ୍ର କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଶନି 7.5ର ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ଆମେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଣିଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡ଼ିକର ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରି ଏକ ଭବିଷ୍ୟତ ଭିଡ଼ିଓ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଏପ୍ରିଲ 11 ତାରିଖରେ ବୁଧ ମୀନ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। 14 ଏପ୍ରିଲକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମେଷ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଏବଂ 19 ଏପ୍ରିଲକୁ ଶୁକ୍ର ବୃଷ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଏହି ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେଉଁ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି। ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ 3ଟି ସ୍ୱପ୍ନ ବାସ୍ତବତାରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସେହି 5ଟି ଭଲ ଖବର ଜାଣିବା ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରିର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତି ନିର୍ବିଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବରିଷ୍ଠ କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ପ୍ରିୟ ହୋଇଯିବେ। ଆପଣଙ୍କର କାମ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହି ମାସଟି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ କିଛି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ କରିପାରନ୍ତି। କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ଉତ୍ସବରେ ଆପଣ ଯୋଗଦାନ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ମାସ ଅସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ପ୍ରବଳ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଏହା ସହିତ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କର ଦୂରଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହୁଛି। ଯଦି ଆପଣ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ କିମ୍ବା ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ଏହି ମାସରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ତାହା ସଫଳ ହେବ। ଏକ ନୂତନ ଘର, ଜମି କିମ୍ବା ସମ୍ପତ୍ତି ଆପଣ କିଣିପାରନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯାନବାହନ କିଣିବା ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ 2, 5, 9, 14, 18 କିମ୍ବା 23 ତାରିଖରେ କୌଣସି ନିବେଶ କରିବାକୁ ବାଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଏବଂ ସଫଳତାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରହୁଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେକୌଣସି ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ସମାଧାନ ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଅବିବାହିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏକ ଜୀବନସାଥୀ ପାଇପାରିବେ। ବିଶେଷ କରି ଏପରି ଏକ ସାଥୀ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଳ ଖାଉଥିବ। ଆପଣ ଏହି ମାସରେ ବିଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଭାବନା ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ସାହସ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତି ସ୍ତର ଏବଂ ଜୀବନ ଶକ୍ତି ଉଚ୍ଚ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କନଫିଡେନ୍ସ ଲେଭେଲ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଆପଣ ସକାରାତ୍ମକତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ଯାହା ସ୍ଥିର କରିବେ ତାହା ସଫଳ କରିପାରିବେ। ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ମାସ ବହୁତ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ଦେବ। ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଏବଂ ସୁସଂଗତ ପରିବେଶ ବିରାଜମାନ ହେବ। ଆପଣ ବୟସ୍କଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ ଏବଂ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସୁଖମୟ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ। ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଥିବା ଯେକୌଣସି ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଏହି ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଉଭୟ ବହୁତ ଆଶାଜନକ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଲାଭରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଆୟର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ର ନିର୍ବିଶେଷରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ନିବେଶ କରି ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଏହି ମାସରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ ସହଯୋଗ ପାଇବାର ମଧ୍ୟ ଆଶା କରିପାରିବେ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ସମୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିବ। ବିଶେଷ କରି କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଜନ୍ମିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଦେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ବଡ଼ ସ୍ତରର ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ।
आर्थिक दृष्टिकोण मध्य उत्कृष्ट रहुछि। धनर प्रभाव यथेष्ट हेबो एवं आपणकर संचय मध्य वृद्धि पाइब। तथापि स्वास्थ्य विषय आपणको सतर्क रहिबाको पड़िबो। राहु आपणकर प्रथम घरे बुधंक सहित अवस्थित थिबारु आपणको आपणकर शारीरिक सुस्थता प्रति ध्यान देबाको पड़िबो। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଶନି 7.5 ପ୍ରଭାବକୁ ସୂଚାଇଥାଏ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଆପଣ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖନ୍ତୁ। କଥା ହେବା ସମୟରେ ନିଜର ବାଣୀ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଏବଂ ବାଣୀ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। କାହା ସହିତ ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ରାଗ ହରାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବରଂ ସମାଧାନ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାକୁ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ସଂଯମତାର ସହିତ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସମସ୍ୟା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଭାବରେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ, ମଧୁମେହ କିମ୍ବା ସ୍ନାୟୁ ବିକାର ଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପୀଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଶେଷ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ। ଏହି ମାସରେ ଆପଣ ଜଙ୍କ ଫୁଡ, ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହି ଖାଦ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ଜଟିଳତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ସମାଜରେ ମାନ ସମ୍ମାନ, ପଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିବେ। ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରଭାବରୁ ଆପଣ ଏହି ମାସ ସାରା ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଶନି ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ ଯେ ଆପଣ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରସ୍କାର ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଥିବା ଗୁରୁ ନିଃସନ୍ଦେହରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଧନ ଏବଂ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏନର୍ଜି ଲେଭେଲ, କନଫିଡେନ୍ସ ଲେଭେଲ ବଢ଼ିବ। ତଥାପି ଦୟାକରି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ନିଜର କ୍ରୋଧ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାର ଅଛି। ଆପଣ ସାମାନ୍ୟ କଥାରେ ନିଜକୁ ବିରକ୍ତ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ରକ୍ତଚାପ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ମାସଟି ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖେ କାରଣ ଏହା ଅନେକ ଶୁଭ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଆପଣ ଏକ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ, ନୂତନ ନିବେଶ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ, ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଭ୍ରମଣ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଗତ ପ୍ରୟାସରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରିବେ। ଏହି ମାସ ଏହି ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅସାଧାରଣ ଭାବରେ ଅନୁକୂଳ ହେବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଏ। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନିଶ୍ଚିତତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ସମସ୍ୟା, ଯାହା ବିଷୟରେ ଆପଣ ବହୁଳ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସମାଧାନ କରିପାରିନଥିଲେ, ଏବେ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରୁଥିବା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏବଂ ସନ୍ଦେହ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଗଭୀର ହେବ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଦୃଢ଼ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତାରିତ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ଏବେ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଫେରି ଆସିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଗଭୀର ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇଥିଲେ, ସେମାନେ ଏବେ ସେମାନଙ୍କର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ କ୍ଷମା ମାଗିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଫେରି ଆସିବେ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ କିଛି ବଡ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ସମସ୍ତ ଆର୍ଥିକ ମାମଲାରେ ସଫଳତା ପାଇବେ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ବୃତ୍ତିଗତ ପ୍ରଗତିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି ବାଧା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ବିଷୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମଙ୍ଗଳକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ଉଚିତ ଏବଂ ଆପଣ ଏହି ମାସରେ କିଛି ସଞ୍ଚୟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ମାସରେ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ସତର୍କତାର ଏହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ଯାହା ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ତାହା ନିଃସନ୍ଦେହରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଫଳାଫଳ ଦେବ। ଯଦି ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସପକ୍ଷରେ ରହିଥାଏ, ତେବେ ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଏବେ କିଛି ପ୍ରତିକାର ଜାଣିବା, ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ସବୁ ଅଶୁଭତ୍ୱ ଆସୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଥେଷ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ।
तो सेथिपाई आपण प्रत्येक शनिवार दिन अभावी दुखी गरीब व्यक्ति मानकु दान देवा उचित एवं कुकुर को रुटी देवा उचित। प्रत्येक दिन संध्यारे आपण निश्चित भावरे आपणकर पूजा घरे किंबा चौरा मूଳରେ घीर दीप जाळन्तु। ଏହା ବ୍ୟତୀତ प्रत्येक दिन माता तुलसी देवी को जल अर्पण करन्तु। एपरि କରିବା ଦ୍ୱାରା आपणकर भाग्य वृद्धि हेब एवं आपणक जीवनर प्रत्येक दिगरे उन्नति आसिब। ଏହା सहित जदि आपण वर्तमान आर्थिक संकट रे अछंती तो आपण प्रत्येक दिन माँ लक्ष्मींकर बीज मंत्र जप करन्तु एवं आपणकर टंका रखुथिबा जगारे एक हळदी खंड रखन्तु। ଏହା आपणकर टंका संबंधी समस्यार समाधान करिवो। जदि आपण संदेह करूछंती जे आपणकर घरे कोनोसी निर्दिष्ट व्यक्ति किंबा छोट पिला कुदृष्टिर नजर दोषर शिकार होउछंती तो आपण एहा विषय निश्चित हुअन्तु जे आपण पानी रे टिके लूण मिसाई दियंतु। एही लूण मिसा पानी को आपणकर हाथरे नहीं जो व्यक्ति प्रभावित होइचंती बा छोट पिलार हाथ को आपण धोई दियंतु। आपण देखिबे जे उपस्थित थिबा जेकोनसी नकारात्मक शक्ति निसंदेह रे दूर हो जिवो। तो बंधु माने एही एप्रिल मासरे गोटिए कथा मने रखंतु, समय बेले बेले कष्टकर होई पारे किंतु जनकर भाग्य केबे भी संपूर्ण प्रतिकूल नुहे। आपण सह्य करिथिबा कोनोसी कष्ट केबे व्यर्थ हुए नाही। एही मासरे धैर्य रखंतु, आपणक पई एक उज्जवलमय समय आसुछि। आपणकर जीवन रे आपण जेकोनसी सकारात्मक परिवर्तन आनिबाकु चाहंती ताहा आरंभ करिबाकु मुक्त हुअन्तु। आपण देखिबे जे प्रत्येक प्रयास रे सफलता आपणक पई अपेक्षा करिछि। तो बंधु माने आपणकर जीवन मंगलमय हेउ, एहा ही ईश्वरक निकटरे मोर प्रार्थना। धन्यवाद।